તમામ મહેમાનોનું ખૂબ ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત છે। હવે કાર્યક્રમને આગળ વધારતા હું માનની કોર્પોરેટર શ્રી ઉષાબેન ગોહિલને વિનંતી કરું કે તેઓ પધારેલા મહેમાનોનું શાબ્દિક સ્વાગત કરે। ઉષાબેન ગોહિલ। ના ના એ થોડુંક મારે આજના આ વિકસિત ભારત રથનું પ્રસ્થાન થવા જઈ રહ્યું છે। મોદી સરકાર ગેરંટી આપ સૌ ને જે લાભ મળ્યા છે એનું પણ વિતરણ થવાનું છે। ઉપસ્થિત અમારા લાડીલા ભરતભાઈ બારડ, મેયર સાહેબ, મોનાબેન, નગરસેવકો, મહામંત્રીશ્રીઓ, ઉપસ્થિત સૌ મહેમાનો અહીંથી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ। ખૂબ ખૂબ આભાર ઉષાબેન। હવે વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રાના કાર્યક્રમને આગળ વધારતા સ્ટેજ પર ઉપસ્થિત તમામ મહેમાનોને વિનંતી કરું। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरति पाप संध्या दीप नमस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुखम संपदा शत्रुबुद्धि विनाशम च दीप ज्योति नमस्तुते। बस बस હવે તો આ બાજુ આવો તમે। હવે ઉપસ્થિત મહેમાનોનું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરવા હું માનની મેયર સાહેબ શ્રી ભરતભાઈ બારડનું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરવા ગાર્ડન સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ શ્રી કે ગોહિલ સાહેબને વિનંતી કરું કે તેઓ મેયર સાહેબનું સ્વાગત કરે। હારે હારે ફોર્મ આપવાના છે એટલે લાલભાને મરણ થઈ ગયું। ડેપ્યુટી મેયર શ્રી મોનાબેન પારેખનું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરવા નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર કેજી મેયર સાહેબને વિનંતી કરું। નગર સેવક શ્રી લક્ષ્મણભાઈ રાઠોડનું સ્વાગત કરવા માટે નવલચંદભાઈ પરમારને વિનંતી કરું। ઉષાબેન ગોહિલનું સ્વાગત કરવા હું શાળાના આચાર્ય મીરાબેનને વિનંતી કરું। કાર્યક્રમના જોનલ અને ગાર્ડન સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ શ્રી કે ગોહિલ સાહેબનું સ્વાગત કરવા નિહારભાઈ વિનંતી કરું। વોર્ડ મહામંત્રી શ્રી મયુરભાઈ પરમારનું સ્વાગત કરવા હું ફાલ્ગુનીબેન રાઠોડને વિનંતી કરું। ખૂબ ખૂબ આભાર મહેમાનશ્રી। હવે કાર્યક્રમને આગળ વધારતા આ શાળાની બાળાઓ ધોરણ 6 ની બાળાઓ સાંસ્કૃતિક કૃતિ લઈને આપણી વચ્ચે આવે છે। સૌ શાંતિથી આપણે નિહાળીશું।
ધોરણ अरे जो भी है जैसे है खुद पे हमें नाज है जाने ना हमको ये जमाना चाहो तो हमको आजमाना यार बात हम जान साज हम इश्क बात दिलवाले कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले छूने दे दिल के हार से इंडिया वाले छीन ले हार से इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले यूं तो सीधे बड़े कभी चाहे तो हाथों से लेते लकीरें चुरा ओ हमको परवाह नहीं जो भी कहता है कहने दे जब ये भला या बुरा जैसी भी मर्जी हो हमारी करते हैं ऐसी होशियारी पर दिल से यार जो ले पुकार तो जान निसार कर डाले कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले छूने दे दिल के तार से इंडिया वाले हर चीज छीन ले हार से इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले उंगली पे सबको नचा दे हम इंडिया वाले ખૂબ ખૂબ આભાર બાળો. વિકસિત ભારતના ये समय है सही समय है भारत का अनमोल यही समय है हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है, संकल्प है। अमृत काल 25 वर्ष का है, लेकिन हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अभी से बीते वर्षों में शुरू ही अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है, लेकिन अब हमें सेचुरेशन तक जाता है, पूर्णता तक जाना है। 100% गांवों में सड़कें हो, 100% परिवारों के बैंक का कार्ड हो, 100% पात्र व्यक्तियों को उज्ज्वला योजना और गैस कनेक्शन हो, सरकार की बीमा योजना हो, पेंशन योजना हो, आवास योजना से हमें हर उस व्यक्ति को जोड़ना है जो उसके हकदार है। यही समय है। 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। 2014 में हमने सेवक की भावना से आपके सेवक की तरह काम करना शुरू किया। जिन्हें सबसे दूर समझा जाता था, सरकार खुद चलकर उनके पास गई। 2014 से पहले देश के गांवों में स्वच्छता का दायरा 40% से भी कम था। आज हम 100% के लक्ष्य पर पहुंच रहे हैं। हमारी सरकार से पहले एलपीजी कनेक्शन 55% घरों में था। आज करीब 55% बच्चों को ही जीवन रक्षक टीके लग पाते थे। आज लगभग
100% बच्चों का टीकाकरण हो पा रहा है। आजादी के बाद 7 दशकों में देश के सिर्फ 17% ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की सुविधा थी। जल जीवन मिशन की वजह से आज ये भी 70% तक पहुंच रहा है। मोदी ने समाज के वंचितों को अपनी प्राथमिकता बनाया, क्योंकि वो लोग हैं जिनके बीच में जिया हूं। मैंने कभी ऐसे परिवारों की रोटी खाई है। मैंने कभी समाज के आखिरी व्यक्ति का नमक खाया है। मैं आज वो कर्ज चुकाने आया हूं। ये यात्रा 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती से शुरू करके अगले साल 26 जनवरी तक उसको चलाया जाएगा। इस यात्रा में सरकार मिशन मोड में देश के गांव-गांव जाएगी। हर गरीब, हर वंचित को भारत संकल्प यात्रा में भी ऐसे हर हकदार को मिलकर के इस योजना को सफल करने का प्रण लेकर के निकलना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक याद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरा आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। तू ही मेरी
ખૂબ આભાર શાળાની બાળાઓનો. પ્રધાનમંત્રીએ શ્રી કીધેલું હતું તેમ 21મી સદી છે એ હવે જો કે આ આયુષ્યમાન કાર્ડનો મને પૂરેપૂરો લાભ અને ફાયદો બે મળ્યું છે. મારું નામ મનીષભાઈ ભરતભાઈ અભાણી. સાહેબ, મને એટેક આવ્યો એટલે મને સરટી હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા. હવે સરટી હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા એટલે મને ત્યાં એડમિટ કર્યો અને જોયું તો કે ભાઈ એટેક જ છે. અને તપાસ કરતા સાહેબને ડાઉટ ખુલાવ્યો કે આમાં કંઈ વધારે તકલીફ હોઈ શકે. તો મને પૂછવામાં આવ્યું કે તમારી પાસે આયુષ્યમાન કાર્ડ કે કંઈ એવું ખરું? મેં કીધું સાહેબ મારી પાસે એવું કંઈ છે નહીં. તો તમે શું કરશો? આ તમારે અહીંથી રિફંડ થવું પડશે, બીજા હોસ્પિટલ ગમે ત્યાં પ્રાઇવેટમાં જવું પડશે. હવે તો એવું મારી પાસે કંઈ આયુષ્યમાન કાર્ડ હતું નહીં. પછી અમારે આશા વર્કરથી મને ફાયદો એ મળ્યો કે આરોગ્ય કેન્દ્રની અંદર આ લાભ આયુષ્યમાન કાર્ડ છે, 5 લાખનો કાર્ડ આપણે મોદી સાહેબે આપણને જે આપ્યો એનો લાભ. તો ત્યાંથી કુંભારવાડા કેન્દ્રમાંથી 2 ભાઈઓ આવ્યા અને સરટી હોસ્પિટલમાં આવી અને 5 લાખનો કાર્ડ મને 2 દિવસ ત્યાં એડમિટ રાખ્યો. 2 દિવસની અંદર જે 5 લાખનું કાર્ડ નહોતું મારી પાસે, પણ એ કાર્ડ મને તાત્કાલિક ધોરણે કાર્ડ કાઢી દેવામાં આવ્યું. અને કાર્ડ આવ્યા પછી મને ત્યાંથી રિફંડ કરી અને એસસીજી હોસ્પિટલ ત્યાં મને એડમિટ કર્યો. અને તપાસ કરતા અંદર 2 વેબ બ્લોક હતી. તો આ ઓપરેશનનો જો આપણે કદાચ આપણી પાસે કાર્ડ ન હોત મારી પાસે, તો સાહેબ આ કાર્ડ લગભગ હું માનું છું તો 1,80,000 રૂપિયા જેવું આનો ખર્ચો એવું થઈ જાય. અને આનો મને ખ્યાલ છે, કારણ કે આ એટેક મારા બાપુજીને આવેલો ઘણા ટાઈમ પહેલાં. અને સાહેબ મને ખબર છે કે અહીંયા કોઈ સુવિધા નહોતી, કોઈ 5 લાખની કે અહીંયા કોઈ ઓપરેશન જ નહોતું થાય. ત્યારે અમે અમદાવાદ સાર હોસ્પિટલમાં આ ઓપરેશન કરાવવા ગયા હતા. અને સાહેબ ત્યારે કીધું કે ભાઈ 3 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચો છે અને વેર બ્લોક છે, તો હારું ક્યાંથી પૈસા કાઢશું? ત્યારે એ પૈસા નહોતા, પણ ગમે ત્યાંથી ભેગા કરી અને સાહેબ 2.5 લાખ રૂપિયા અમે ભેગા લઈ ગયા અને 2.5 લાખ રૂપિયાનું આ ઓપરેશન કરાવ્યું અમારા ફાધરનું. પછી આ જ્યારે મને એટલે કે આ જે ઓપરેશન એસસીજીમાં મારું થયું અને મારું ઓપરેશન સક્સેસફુલ થયું. 2 બેડ બ્લોક હતી, આ બેડ કમ્પ્લીટ થઈ અને મને રજા આપી. અને રજા આપી અને સાહેબ એટલો લાભ મળ્યો કે મારે જ્યારે ઘરે આવું છું ને તો મને ત્યાંથી બધી દવાઓ અને ઘરે જવા માટે રિક્ષા ભાડું પણ આ કાર્ડમાં મળ્યું. એટલે 5 લાખનો આ પૂરેપૂરો જે આપણને ફાયદો કહેવાય, આ અમૃત કાર્ડ આ આપણને મોદી સાહેબે જ આપી, સાહેબ બીજું કોઈ નહોતું. એટલે આ સાહેબનો, મોદી સાહેબનો અને ભાજપ સરકારનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ધન્યવાદ. જય શ્રી રામ. જય ભારત. વડીલો, માતાશ્રીઓ અને ભાઈઓ, મને આ જે સ્વનિધિ યોજનાનો લાભ મળ્યો છે તે બદલ હું બહુ ખુશ અને મારું ઘર ચાલે જ છે. અને હું નાનો મોટો ધંધો કરતો હતો રેકડીનો, ફ્રૂટનો. મારે બહારથી વ્યાજવા પૈસા લાવીને ધંધો કરવો પડતો હતો. પણ આ જે સ્વનિધિ યોજના ચાલુ થઈ એની થકી જે મને રાહત મળી છે, એટલે અત્યારે મારો ધંધો મોદી સાહેબની મહેરબાનીથી હાઈ ક્લાસ ચાલે છે. અને મારે ક્યાંયથી પૈસા કે એવું કાંઈ લાવવું પડતું નથી બહારથી વ્યાજવાથી. એટલે આ યોજનાનો લાભ દરેકને મળે એવી ઈચ્છા હું કરું છું. જય હિન્દ, જય ભારત. વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રાના આજના 6થા દિવસે બીજા ચરણમાં આ 11મી યાત્રા છે, આ કાર્યક્રમ છે. તેમાં બિરાજમાન અહીંયા બેઠેલા મહાનગરપાલિકાના ડેપ્યુટી મેયર મોનાબેન પારેખ, આ વિસ્તારના નગરસેવકો લક્ષ્મણભાઈ રાઠોડ, ઉષાબેન ગોહિલ, અમારા આ વિસ્તારના વોર્ડ પ્રમુખ લાલભા, મહામંત્રી મયુર, મહિલા મોરચાના બહેનો, ગાર્ડન કમિટીના કાર્યપાલક ઇજનેર કે ગોહિલજી, આ સ્કૂલના પ્રિન્સિપાલશ્રીઓ,
આ સ્કૂલના વહાલા બાળકો, સામે બેઠેલા ભાઈઓ બહેનો, લાભાર્થીઓ અને અહીંયા આ વિસ્તારમાં આવ્યો છું ત્યારે ખાસ યાદ કરવાનું કે આ વિસ્તારના નગરસેવક જેનું હમણાં જ ખૂબ જ ટૂંક સમય પહેલાં જ દુઃખદ અવસાન થયું છે તેવા મારા સાથી અને મારા પૂર્વ ચેરમેન શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ગોહિલને યાદ કર્યા વગર આ કાર્યક્રમ કરી શકાય નહીં. ભૂપેન્દ્રસિંહ ગોહિલનું હજી 3 કે 4 દિવસ પહેલા જ દુઃખદ અવસાન થયું છે. આ ઉપરાંત આજે આ કાર્યક્રમ જે હમણાં ભાઈએ કીધું ને સ્વનિધિનું, તો કોઈ પણ જ્ઞાતિને ભેદભાવ વગર, ભાઈ તેનું શું નામ હતું? જાહિદભાઈ, તમારા સમાજમાં પણ કહેવું જોઈએ તમારે કે મોદી સાહેબના દરેક યોજનામાં કોઈ પણ જ્ઞાતિ જાતિનો ભેદભાવ રાખ્યા વગર સૌને લાભ આપવામાં આવે છે. ગુજરાતના પ્રમોતા પુત્ર માનનીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના માર્ગદર્શન અને પ્રેરણા તેમજ આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃત્વવાળી વર્તમાન ગુજરાત સરકાર ગુજરાતના શહેરોમાં તેજ રફતારથી વિકાસ કરી રહી છે. વર્તમાન સરકાર સત્તા નહીં પરંતુ સેવાની દરકાર લેતી હોવાથી છેલ્લા 2.5 દાયકાથી અઢળક જન સમર્થન મળી રહ્યું છે. છેલ્લા 2.5 દાયકાથી ગુજરાતના પ્રત્યેક શહેરના સર્વાંગી વિકાસના પાયામાં કુશળ નેતૃત્વ, પ્રબળ રાજકીય ઈચ્છાશક્તિ અને નિષ્ઠાપૂર્વકના પરિશ્રમની પરિકાષ્ઠા છે. વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ શહેરમાં સર્વાંગી વિકાસ માટે સરકાર દ્વારા સ્વચ્છ ભારત અભિયાન, આયુષ્યમાન પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના, હમણાં ભાઈએ કીધું ને ઓપરેશન કરાવીને 1,80,000, એમાં ભાઈએ ખાલી 5 લાખનો ઉલ્લેખ કર્યો, પણ 5 લાખ કેન્દ્ર સરકારના અને 5 લાખ ગુજરાત સરકારના. ગુજરાતના પબ્લિક હોવાના નાતે આપણે નસીબદાર છીએ કે આપણને આ કાર્ડમાંથી 10 લાખ રૂપિયા સુધી સહાય મળે છે. દવાખાનાના મહારોગમાં આપણને આ ખૂબ અગત્યની સેવા મળી રહી છે. પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા યોજના, શહેરી કારીગરોને તેમના કામના સ્થળે નજીવા દરે ભોજન મળે તે માટે શ્રમિક અન્નપૂર્ણા યોજના. અહીંથી વડલે જાઓ, ગઢેથી વડલા એટલે કડિયા બજાર છે, કડિયા નાકુ તરીકે જાણીતું છે. ત્યાં કડિયા કારીગરો, બેલદારો, શ્રમિકો ઊભા હોય છે અને તેમના ધંધા રોજગારનો ત્યાંથી વ્યવહાર થાય છે. ત્યાં આપણે એક કેન્ટીન ગુજરાત સરકારના આ યોજના નિમિત્તે ચાલુ છે. ફક્ત આ શ્રમિકોને ફક્ત 5 રૂપિયામાં પૂરેપૂરું ભાણું જમવાનું પાર્સલ કરી આપવામાં આવે છે. તો આ યોજનાથી આ શ્રમિકો પણ ખૂબ સંતોષ છે. શહેરી ગરીબોને ફ્રીમાં રેશન આપવાની યોજના જેવી અનેક યોજનાઓની જાણકારી આપવાનો હેતુ રહેલો છે. વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રા આવતા આઝાદીના આપણા પૂરા 100 વર્ષ થાય એટલે કે 2047માં આપણું ગુજરાત કેવું હશે તે વિઝન સાથે ગુજરાતના દરેક શહેરોમાં સામાજિક, શૈક્ષણિક અને આર્થિક ઉત્કર્ષ માટે મહત્વપૂર્ણ કામગીરી જેવી કે સ્વચ્છ ભારત અભિયાન, PM બસ સેવા. હમણાં અમારા ઉષાબેન પૂછતા હતા કે આપણે બસનું શું કરવાનું, તો આ PM બસ સેવા નિમિત્તે સરકારે આપણી માંગણીને ધ્યાનમાં રાખીને
ઇલેક્ટ્રિક મિની બસ પૂરેપૂરી 100 નંગ 100 બસો આપણે લાવી રહ્યા છીએ. મિની બસની માંગણી એટલે છે કે નાના નાના ખાતા ગલીમાં પણ જઈ શકે અને આપણે આપણા મધ્યમ વર્ગના કે ગરીબ લોકો રિક્ષા ભાડાથી મુક્તિ મેળવે તે માટેની આ યોજના છે. અમૃત અટલ મિશન ઉજ્જવલા યોજનામાં સૌને ગેસ ચૂલા બધું મળી રહ્યું છે. સૌભાગ્ય યોજના, ડિજિટલ પેમેન્ટ પદ્ધતિ વગેરે પણ આ યાત્રાના મહત્વપૂર્ણ સોપાન બની રહેશે. આપણા ભારત દેશના આદરણીય વડાપ્રધાન, વૈશ્વિક નેતા તરીકે પ્રશંસનીય એવા માનનીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી તથા પ્રગતિશીલ પરિવર્તનશીલ ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના સીધા માર્ગદર્શન હેઠળ ભારત સરકાર તેમજ રાજ્યની વિવિધ મહત્વાકાંક્ષી યોજનાઓનો વધારે ને વધારે લાભ નબળા અને ગરીબ વર્ગના લોકોને તેમજ કારીગરોને મળી શકે તે હેતુથી તેમજ આ કલ્યાણકારી યોજનાઓથી વધુને વધુ લોકો માહિતીગાર થાય, લાભ મેળવે તે હેતુથી લોકોમાં જાગૃતિ ફેલાવવા માટે વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રા સમગ્ર દેશની સાથોસાથ ભાવનગર શહેરમાં પણ શરૂ થયેલ છે, જેનો બહોળા પ્રમાણમાં જન સમર્થન પણ મળી રહ્યું છે. ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રાનું સફળતાપૂર્વક આયોજન થયેલ છે, જે શહેરના દરેક વોર્ડમાં દરેક નાના મધ્યમ વર્ગના ગરીબ લોકો માટે લાભકારક સાબિત થાય તેમજ વિકસિત ભારતમાં આપણું ભાવનગર પણ વિકસતું રહે તેવા વિશ્વાસની મને શ્રદ્ધા છે. આ ઉપરાંત હમણાં આપણા પ્રધાનમંત્રીએ ભગવાન રામની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરી તેના આગલા દિવસે ભાવનગરના આપણા જ પ્રાથમિક સ્કૂલના બાળકોએ 1551 બાળકોએ 6થા ધોરણથી 8મા ધોરણમાં ભણતા બાળકોએ ભાવનગરના લોકોને રામ બનીને દર્શન કરાવ્યા. આતાબાઈ ચોકમાં આ પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યો હતો અને તેનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ થયો છે, જેની દુનિયાએ નોંધ લીધી છે. મને એટલા માટે ગૌરવ છે કે આ વર્લ્ડ રેકોર્ડ કરનારા બાળકો કોઈ પ્રાઇવેટ સ્કૂલના નહીં પણ મારી ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના પ્રાથમિક સ્કૂલના બાળકો હતા અને તેથી પ્રથમ નાગરિક તરીકે હું ગૌરવ અનુભવું છું. આ ઉપરાંત ભાવનગરના પ્રશ્નો માટે આ સરકાર કેટલું કામ કરી રહી છે. લોકસભા ચાલુ હોય અને ભારતીબેન ભાવનગર માટે ઊભા ન થયા હોય તેવું બને નહીં. દરેક લોકસભાના મોટા પ્રશ્નો માટે ભારતીબેન શિયાળ લોકસભામાં કંઈક ને કંઈક ભાવનગર માટે માંગતા હોય છે. તો આવા સક્રિય સાંસદ અને પછી આવે ગુજરાત સરકાર તો જીતુભાઈ વાઘાણી ભાવનગર પશ્ચિમના ધારાસભ્ય, તેઓને પણ આપણે ખૂબ ભાવથી લાડથી ઓળખીએ છીએ. તેવા કોઈ પણ કામ હોય અડધી રાત્રે પણ હાજર હોય તેવા આપણને ધારાસભ્યો ચૂંટાયેલા લોકો મળ્યા છે. ત્યારે આ બધા જ લોકોનો અને આ યોજનાનો આપણે સદુપયોગ કરીએ અને આપણે વિકાસમાં હરણફાળ ભરીએ તેવી આપ સૌને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ. સૌને મારા જય સિયારામ. આપના સ્થાન પર ઊભા થઈ જશો. આપણે વિકસિત ભારતની એક શપથ લેવાની છે. તમે
ઊભા થઈ આપણો જમણો હાથ આપણે આગળ લઈશું. પ્રતિજ્ઞા લેવાની છે આપણે શપથ. હું અહીંથી તમને બોલું, તમે સાથે બોલતા જજો. અમે શપથ લઈએ છીએ કે ભારતને 2047 સુધી આત્મનિર્ભર અને વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવાના સપનાને સાકાર કરીશું. ગુલામીની માનસિકતાને મૂળમાંથી ઉખાડી ફેંકીશું. દેશના સમૃદ્ધ વારસા પર ગર્વ કરીશું. ભારતની એકતાને સુદ્રઢ કરીશું. દેશની સુરક્ષા કરનારાઓનું સન્માન કરીશું. નાગરિક હોવાનું કર્તવ્ય નિભાવીશું. ભારત માતા કી વંદે. સૌ પોતપોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરજો. હવે આથી જાણ કરવામાં આવે છે કે મારો ભાઈ અનિલભાઈ તેને જીભનું કેન્સર હોવાથી અને અમે સારવાર કરી શકીએ તેમ ન હતા. પછી અમે મૂંઝાણા. પછી ભાવનાબેન ખીરિયા મારા કાકી તેણે અમને કીધું તમારી પાસે આયુષ્યમાન કાર્ડ છે તો તમે અહીંયા આવો. એચસીસીમાં એનો કામગીરી સારી છે. પછી તેના સાથ સહકારથી અમે આવ્યા અને અત્યારે ભાઈને ઘણું બધું સારું છે. અને ભાઈને 4th સ્ટેજનું હતું તો અત્યારે 40% ગાંઠ ઓગળી ગયેલ છે. તો આયુષ્યમાન કાર્ડથી અમે આ સારવાર લઈ રહ્યા છીએ અને તેનું સારું સાથ સહકાર છે. ભારત માતાની જય. મોદી આગળ વધારતા ભારત સરકાર દ્વારા ચાલતી લોક કલ્યાણ ઉપયોગી યોજનાઓ અંતર્ગત લાભાર્થીઓને આપણે અહીંયા પ્રમાણપત્ર અને કીટ વિતરણ કરવાનું છે. તો સર્વપ્રથમ વાલી દીકરી યોજનાના લાભાર્થી છે દેવાંશી વિકીભાઈ વાઘેલા, હીરવા કાનજીભાઈ ચુડાસમા. મંચસ્થ મહેમાનોને હસ્તે આપણે એમને પ્રમાણપત્રો વિતરણ કરીશું. દેવાંશી વિકીભાઈ વાઘેલા, હીરવા કાનજીભાઈ ચુડાસમા. ત્યારબાદ બીજી યોજના છે પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના એટલે કે આયુષ્યમાન કાર્ડ યોજના. તેમના લાભાર્થી છે મનીષભાઈ આભાણી. સ્ટેજ ઉપર આવશે લાભાર્થી. હિરલબેન સરવૈયા, પ્રકાશબા વાઘ, હર્ષિત વાઘ, નિર્મળાબેન. આયુષ્યમાન કાર્ડ યોજનાના લાભાર્થીઓ સ્ટેજ પાસે આવે. બધાએ ઉપર બધાએ કરાવીએ તો. ત્યારબાદ પીએમ સ્વનિધિ યોજનાના લાભાર્થી ડાભી ભરતભાઈ, ડાભી પંકજભાઈ, કુરેશી દાહિદભાઈ અને બિપિનભાઈ ચાવડા સ્ટેજ પર આવશે. કાર્ડ સાહેબને આપો, બેનના હાથમાં આપો. કાળ અગાઉ આપી દીધા. બસ હા બરાબર. પીએમ સ્વનિધિ યોજનાના લાભાર્થીઓ. ત્યારબાદ પીએમ વિશ્વકર્મા યોજનાના લાભાર્થી રાઠોડ રાજુભાઈ, બંસીભાઈ રાઠોડ, વિશાલભાઈ, મધુસૂદનભાઈ સ્ટેજ પાસે આવશે. ઓકે થઈ ગયું. ત્યારબાદ મા અન્નપૂર્ણા યોજના નટુબા રણજીતસિંહ ગોહિલ,
અશોકભાઈ દેવશીભાઈ વાઘેલા, હીરાલાલ રામભાઈ વેલારી, સલીમભાઈ જમાલભાઈ પરમાર, રમેશભાઈ મોતીલાલ કુકડિયા, કૌશાંગ રમેશભાઈ કુકડિયા, ઘનશ્યામભાઈ રસિકલાલ પંજવાણી તેઓ સ્ટેજ પાસે આવશે. મા અન્નપૂર્ણા યોજના અન્નપૂર્ણા યોજનાના લાભાર્થીઓ સ્ટેજ પાસે આવશે. આપી દો એક કઈ. હવે ઉજ્જવલા યોજનાના લાભાર્થી ગોહિલ પ્રફુલ્લાબા વિજયસિંહ, ઝાલા ભૂમિબા અજયસિંહ, બસ પરમાર લાભુબેન ગોબરભાઈ, કવાડ રેખાબેન રાકેશભાઈ સ્ટેજ પાસે આવશે. ઉજ્જવલા યોજનાના લાભાર્થીઓ હાથ રાખો. નીચે આપો કીટ આપો લે. ઉજ્જવલા યોજના ગોહિલ પ્રફુલ્લાબા, ઝાલા ભૂમિબા, પરમાર લાભુબેન, કવાડ રેખાબેન. એક અહીંયા આપી દો છેલ્લે. હા થઈ ગયું અહીંયા ખૂબ ખૂબ આભાર મહેમાનશ્રીઓ. હવે કાર્યક્રમને અંત તરફ દોરી જતા હું આભાર વિધિ કરવા માટે આ વિસ્તારના નગર સેવક શ્રી લક્ષ્મણભાઈ રાઠોડને વિનંતી કરું કે કાર્યક્રમની આભાર વિધિ કરે. આજના કાર્યક્રમમાં વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રામાં ઉપસ્થિત ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના યશસ્વી મેયર શ્રી ભરતભાઈ બારડ, ડેપ્યુટી મેયર મોનાબેન પારેખ તથા આ સ્કૂલના આચાર્ય, શિક્ષકો, આ વિસ્તારના ભાઈઓ, બહેનો, વડીલો, બાળકો તથા આંગણવાડીના તમામ સ્ટાફ અને મહાનગરપાલિકાના તમામ સ્ટાફનો હું અહીંયા ઉપસ્થિત રહેવા બદલ, કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા બદલ આભાર માનું છું.